Dear students, here is the vlog explaining 2nd PU Kannada second language. This is to help Non Kannadiga students to understand the concept and learn Kannada and score better in second language. That's why I have tried to explain the question and answers in English after reading the script. Students can read the script on the screen, listen to the audio, and also understand the language better by listening to translation in English. If you feel it is useful, then do not forget to share it with your fellow students. Also, please like and subscribe for more chapters in Kannada. ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ. This poem is written by Nagachandra. Here, poet beautifully describes how Ravana approaches Sita and later repents for his bad actions and changes his mind. Poet tells that good side of Ravana and also describes in Ravana's words that how his infatuations towards Sita destroyed his whole kingdom and repents for it. Now let's roll into the exercise part. If you have understood this poem and helpful, please like, share and subscribe to my channel for more updates. ಪದ್ಯ 1 ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ. Written by Nagachandra. Sandarbha. First May. First question. ಉಳಿದವರಳಿ ವೆನಗೇ ಉದೇಂ. ಉತ್ತರ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾಗಚಂದ್ರನು ಬರೆದಿರುವ ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾವಣನು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಾವಣನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡ ದೇವತೆಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನುಳಿದು ಉಳಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆಗ ರಾವಣನು ಉಳಿದವರ ಸಾವಿನಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಳಿದವರಳಿ ವೆನಗೇ ಉದೇಂ. That means, what is the use if you kill other than Rama and Lakshmana? This sentence has taken from the poem Kadadida Salilam Tilivandade, written by Nagachandra. This sentence is said by Ravana to goddess Bahurupini Vidya. When Ravana acquires the blessings of Bahurupini Vidya goddess, he asks her to kill every one from Rama's army. But the goddess says that she can destroy everyone other than Rama and Lakshmana. Hearing this, Ravana gets so upset and tells the above word that what is the use if you don't kill Rama, Lakshmana and kill others? They are the main reason for this war and they are the main targets. Second dialogue. Samadhikarar jagat ತ್ರಯದೊಳೆನ್ನನಗೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಾವಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ರಾವಣನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾವಣನು 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ತನಗೆ ಸಮಬಲರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬೀಗುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಸಮಧಿಕರಾರ್ ಜಗತ್ ತ್ರಯದೊಳೆನ್ನನಗೆ means there is no one in the world to defeat me. I am the strongest person in the world. These were sentence spoken by Ravana. When Ravana acquires the blessings of Bahurupini Vidya goddess, his confidence doubles up and he becomes so happy and
he says that himself the above words and he is so proud of himself, thinking that there is no one can beat him in this world. Third dialogue. ಏನಂ ಕೇಳ್ದಪೆನೋ ಪೊಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಯ ನಿನ್. ಉತ್ತರ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಸೀತೆಯು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರನಾಗಿ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೀತೆಗೆ ರಾವಣನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೀತೆಯು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನಾವ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂ ಕೇಳ್ದಪೆನೋ ಪೊಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಯ ನಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ what is the bad news I am going to hear again. This sentence is said by Sita to herself. After acquiring Bahurupini Vidya blessings, Ravana comes to visit Sita at the Pramadavana. Knowing this, Sita gets worried about the bad news she is going to hear about Rama and Lakshmana again. Fourth dialogue. ಅಸಾಧ್ಯವಪ್ಪ ಮರುವಕ್ಕಮಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ. ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯ ಬಳಿ ಬಂದ ರಾವಣನು ತನಗೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯು ವಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ರಾಮನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಲಿದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಪ್ಪ ಮರುವಕ್ಕಮಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ there is nobody to defeat me in this world. This sentence is said by Ravana to Sita. When Ravana comes to Sita to meet her and explains her that he has acquired the blessings of Bahurupini Vidya and there is no one to defeat in this world, so she can forget about Rama and enjoy the rest of her life with him in his kingdom. Fifth dialogue. ರಘುತನು ಜನಾಯಃ ಪ್ರಾಣಂ ಬರೆಗಂ ಬಾರದಿರು. ಆನ್ಸರ್. ಸೀತೆಯು ರಾವಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಾವಣನು, ಸೀತೆ ಇನ್ನಾದರೂ ರಾವಣನನ್ನು ಮರೆತು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಸೀತೆಯು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ರಾವಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ರಾಮನ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಳು. ರಘುತನೂ ಜನಾಯಃ ಪ್ರಾಣಂ ಬರೆಗಂ ಬಾರದಿರು. That means until the last breath of Sri Rama, don't come near me. These sentences said by Sita to Ravana. When Ravana visits Sita after acquiring Bahurupini Vidya, he tells her that there is no one to defeat him in this world, so she can forget Rama rest of her life and enjoy in his kingdom with him. Listening to this, Sita becomes very sad and tells Ravana that until the last breath of Rama, he can not come near her. Saying this, she becomes unconscious. Sixth dialogue. ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ. ಉತ್ತರ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಕವಿಯೇ ಹೇಳುವನು. ಸೀತೆಯು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಕಗೊಳ್ಳುವ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಕದಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೊಳವು ಈಗ ತನಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಗೊಂಡು ನಿರ್ಮಲಗೊಂಡಿತೆಂದು ಕವಿಯು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ. The dirty water has become clean now. This sentence
is said by the poet himself. When Ravana sees unconscious Sita, he feels bad for her. All his dirty mind clears and the sympathy takes place in that place. In this situation, the poet says that Ravana's dirty mind has now washed itself and clean. Seventh dialogue, ಉದಾತ್ತನುಳ್ ಪುಟ್ಟದಲ್ತೆ ನೀಲಿರಾಗಂ. ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕವಿಯೇ ಹೇಳಿರುವನು. ಸೀತೆಯು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ವ್ಯಾಮೋಹವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನದು ದೃಢಚಿತ್ತ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆತ ಉದಾತ್ತ ಚರಿತನೇ ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಕವಿಯು ರಾವಣನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅವನ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದಿರುವನು. ಉದಾತ್ತನೋಳ್ ಪುಟ್ಟದಲ್ತೆ ನೀಲಿರಾಗಂ. Good-hearted person can change his mind. This sentence is said by the poet himself. When Ravana sees unconscious Sita, he feels very bad for her. He feels pity and sympathy towards her, and he forgets his love towards her. See, in this situation, the poet says that Ravana was a good-hearted person. That's why he could change his dirty mind and show sympathy towards Sita. Eighth dialogue, ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೇ ಗುಣಹಾನಿಯನೆನ್ನ ಪಾಪದಿಂ. ಆನ್ಸರ್, ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾವಣನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಸೀತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ದಿವ್ಯಭೂಷಣ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೈಭವವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೃಣಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಳು. ಇದನ್ನರಿತ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸಬಾರದೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಯೋಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕವಿ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೇ ಗುಣಹಾನಿಯನೆನ್ನ ಪಾಪದಿಂ. This sentence is said by Ravana in himself. Sita was not at all interested about Ravana or his richness. Seeing this, Ravana decides not to disturb Sita anymore. In this situation, he tells the above word that it is a sin disturbing a lady who does not care for him. Ninth dialogue, ಕಂದರ್ಪ ವಿಮೋಹದಿಂದ ಗಲ್ಚಿದೆ. ಆನ್ಸರ್, ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾವಣನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಸೀತೆಯು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ರಾವಣನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮೂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರಾದ ರಾಮ ಸೀತೆಯರನ್ನು ತಾನು ಕರ್ಮವಶದ ನೆಪದಿಂದ ಕಾಮಮೋಹಿತನಾಗಿ ಅಗಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕುಲದ ಹಿರಿಮೆ ಅಳಿಯಿತು. ಎಂತಹ ಅವಿವೇಕಿ ತಾನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಂದರ್ಪ ವಿಮೋಹದಿಂದ ಗಲ್ಚಿದೆ. Because of my bad behavior, I separated the couples. This sentence is said by Ravana himself. When Ravana sees that Sita is unconscious, he feels pity for her. He shows sympathy towards her instead of love. At the end, he understands his actions. He understands that because of his bad actions, his entire community has been destroyed. He repents for abducting Sita and separating Rama and Sita.
During this situation, he tells the above word with great guilty conscience. Tenth dialogue. ರಣಾಗ್ರದೊಳ್ ಪಿಡಿದು ತಂದಾಂ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪೇಂ. ಉತ್ತರ. ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾವಣನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ರಾವಣನು ಸೀತಾಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೊಪ್ಪಿಸದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆ ಯೋಚನೆಯೇ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ರಣಾಗ್ರದೊಳ್ ಪಿಡಿದು ತಂದಾಂ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪೇಂ. ಆಫ್ಟರ್ defeating Rama in the war, I will release Sita and offer her back to Rama. The above sentence is said by Ravana himself. When Sita was unconscious, Ravana changes his mind and shows sympathy towards her and decides not to get attracted towards her. So he decides to return Sita to Rama. But he says that he can only return Sita to Rama after defeating Rama in the war. During this situation, he tells the above sentence. Second main, 1 mark questions. First, ರಾವಣನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಯಾರು? ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ. ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ appeared before ರಾವಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಹೇಳಿತು? ಆನ್ಸರ್, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು. ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾ goddess tells Ravana that she cannot kill Rama and Lakshmana. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮಯತನೂಜೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್, ಮಯನ ಮಗಳಾದ ಮಂಡೋದರಿ. ಮಯತನೂಜೆ ಮೀನ್ಸ್ Maya's daughter ಮಂಡೋದರಿ. ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದನು? ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿ. ರಾವಣ abducted Sita and kept her at Pramadavana. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಾವಣನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದವರಾರು? ಆನ್ಸರ್, ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಹೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ Sita about Ravana's arrival? The demon ladies informs Sita about Ravana's arrival. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೀತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು? ಆನ್ಸರ್, ರಾವಣನ ರೂಪವನ್ನು. ಸೀತಾ ಕಂಪೇರ್ಸ್ Ravana's figure as grass. ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೀತೆ ರಾವಣನನ್ನು ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು? ಆನ್ಸರ್, ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ಇತ್ತ ಬರಬಾರದೆಂದು. ಸೀತಾ ಟೆಲ್ಸ್ ರಾಮ ನಾಟ್ ಟು ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಹರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್. ಏತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಾವಣನಿಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿತು? ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. Ravana gets distracted by Sita. Ninth question, ವಿಭೀಷಣ ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್, ರಾವಣನ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮ. ವಿಭೀಷಣ ವಾಸ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ರಾವಣ. 10th question, ಸೌಮಿತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ. Lakshmana's other name is Saumitri.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯು ರಾವಣನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತಿತು? ಉತ್ತರ, ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯು ರಾವಣನಿಗೆ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದೇಹಧಾರಿಯಾದ ರಾಮ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕವರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿತು. ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆ goddess promises Ravana that she will destroy everybody except Lakshmana and Rama. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಾವಣ ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಿದನು? ಆನ್ಸರ್, ರಾವಣನು ಮಂಡೋದರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂಗದಾದಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಗೈದು ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಂತೈಸಿದನು. How does Ravana comforts his wives in the palace? Ravana promises his wives that he will arrest all the monkeys who disturbed his wives. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೀತೆಯ ತಲ್ಲಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಆನ್ಸರ್, ರಾವಣನ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಸೀತೆಯು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಳು. Sita got worried by knowing the arrival of Ravana and thinking that he may bring bad news about Rama and Lakshmana. Fourth question, ರಾವಣನು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಾವು? ಉತ್ತರ, ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯು ವಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಸಮಬಾಲರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾದರೂ ನೀನು ರಾಮನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನಗೆ ಒಲಿದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಎಂದನು. Ravana says proudly to Sita that Bahurupini Vidya has been blessed him, so there is no one in the world can defeat him. So Sita can forget Rama and spend her rest of her life with him in his kingdom happily. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಾವಣನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್, ಸೀತೆಯು ರಾವಣನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾವಣನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿತು. ಕದಡಿದ ನೀರು ತನಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಯಾಗುವಂತೆ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ದೂರವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿತು. When Sita falls unconscious in front of Ravana, Ravana feels guilty for his actions and he decides not to show love towards her. And in the place of love, he feels pity and sympathy for Sita. Sixth question, ರಾವಣನು ತನ್ನ ಆಪ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು? ಉತ್ತರ, ರಾವಣನು ತನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಲ ಗುಣದಿಂದ ಸೀತೆಯು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣಗಳಾಗಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಖೇಚರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸದೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ತೃಣಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಳು, ಇಂತಹವಳನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Ravana tells his people that Sita is very strong personality. She compares him and his kingdom and his richness to a grass. She never attracted towards him. So Ravana decides to reject her. ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈಗಲೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೊಪ್ಪಿಸಲು ರಾವಣ ಬಯಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಉತ್ತರ,
ಈಗಲೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಾನು ತೋರಿದ ಪರಾಕ್ರಮ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಿರುದುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗಲೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೊಪ್ಪಿಸಲು ರಾವಣ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸೀತಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ he thought that if he does such thing, all his hard work, strength and bravery may be waste. That's why he did not return her. 8th question. ರಾವಣನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ? ಆನ್ಸರ್. ರಾವಣನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸೇನೆಗಳು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಗಳುವಂತೆ ಯುದ್ಧಗೈದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಂತರ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ರಾವಣ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸೀತಾ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. 4th ಮೇನ್ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರಾವಣನು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್. ರಾವಣನು ಶಾಂತಿಜೀನ ಭವನದೊಳಗೆ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಅವನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಡೋದರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಿರುಚಿದರು. ರಾವಣನು ದೃಢಮಂಡಲದಂತೆ ಚಲಿಸದೆ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧಗೈದು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವತೆಯು ಯಮನ ನಾಲಗೆಯೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬೆಸಸು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ರಾವಣನ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಅರಿತ ದೇವತೆ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದೇಹಧಾರಿಯಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತಿತು. ಆಗ ರಾವಣನು ಮಿಕ್ಕವರ ನಾಶದಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಾಂತಿಜಿನ ಭವನವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. When Ravana was in Pinas to acquire Bahrupini Vidya, there in palace, his queens were disturbed by the torture by army of monkeys. Then all his queens runs to him for protection, but Ravana was so serious about his Pinas and never listens to his wives. This way he pleases goddess Bahrupini Vidya. And Bahrupini Vidya goddess appears before Ravana and promises him that she can destroy everyone except Rama and Lakshmana. Hearing this, Ravana says, "There is no use killing anyone else other than Rama and Lakshmana because they are his main targets." ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೀತೆಗೆ ಅವನ ರೂಪವು ತೃಣಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದಿರುವನೋ ಎಂದು ಸೀತೆ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಳು. ಅವಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾವಣನು, ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯು ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ರಾಮನನ್ನು ಮರೆತು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದ ಇರು ಎಂದನು. ಆಗ ಸೀತೆಯು, ರಾವಣನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಾದರೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಆಯುಸ್ಸು ಇರುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ರಾವಣನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಮೋಹ ದೂರವಾಗಿ ಅನುಕಂಪ ಮೂಡಿತು. After pleasing Bahrupini Vidya, Ravana comes to visit Sita and tells her that there is no one can defeat him in the world, so she can forget Rama and spend her life with him in his kingdom and be happily forever. Hearing this,
Sita feels very sad and requests him that he should not come to see her until last breath of Rama, and she falls unconscious. When Ravana sees Sita falling unconscious, he changes his mind and feels guilty and shows sympathy towards her. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಾವಣನ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕವಿ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ? ವಿವರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್: ಸೀತೆಯು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ರಾವಣನಿಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಮೂಡಿತು. ಸೀತೆಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೊಂದುಕೊಂಡನು. ಕದಡಿ ಹೋಗಿರುವ ನೀರು ತನಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಯಾಗುವಂತೆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಯಿತು. ಸೀತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿತು. ರಾವಣನು ತನ್ನ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿದನು. ತನಗೆ ಹತ್ತಿದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗವನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಾರುಣ್ಯವು ಸೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅನುರಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟಿತು. After seeing unconscious Sita, Ravana immediately changes his mind. He feels guilty for his behavior and feels sympathy towards Sita. He decides to return her to Rama immediately. ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಕವಿ ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಉತ್ತರ: ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ದೂರವಾಗಿ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪಗಳು ನೆಲೆಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸೀತಾಪಹರಣದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದನ್ನು ಕವಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರಾದ ರಾಮ ಸೀತೆಯರನ್ನು ಕರ್ಮವಶದ ನೆಪದಿಂದ ಕಾಮಮೋಹಿತನಾಗಿ ತಾನು ಅಗಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ತನ್ನಿಂದ ಕುಲದ ಹಿರಿಮೆ ಅಳಿಯಿತೆಂದು ಪರಿತಾಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಾಮಪೀಡಿತನಾಗಿ ರಾಮನಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಭೀಷಣನ ಹಿತವನ್ನೇ ನುಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ವಿನಯವಂತನಾದ ಅವನನ್ನು ಗದರಿ ದೂರ ಮಾಡಿದ ದುರ್ವ್ಯಸನಿ ಎಂದು ರಾವಣನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾನೆ. After seeing unconscious Sita, Rama feels guilty for his actions and repents. He repents that because of his bad behavior, he has separated two lovely couples and he has to fight with his own brother who always thought good for him. He also repents that because of his actions, all his community has to be in trouble. This way, the poet has explained very beautifully about condition of Ravana after seeing unconscious Sita. Fourth question, ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಕಾವ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್: ರಾವಣನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗದೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸೀತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಮದವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಆತ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಬಲವಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ತನಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾದ ವೀರರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಮೋಹ ದೂರವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಉದಾತ್ತ ಗುಣ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೊಪ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ವೀರರಥವನ್ನಾಗಿಸಿ ನಂತರ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದನು.
After pleasing Bahurupini goddess, Ravana comes to visit Sita and tells her about forgetting Rama and spending her life with him and enjoy his richness. But Sita tells him that he cannot come near her until the last breath of Rama, and she falls unconscious. Seeing unconscious Sita, Rama's mind changes and he repents for his bad actions. In this poem, poet explains how Ravana changes his mind towards Sita. At the end, Ravana feels guilty for his actions and repents for all the destruction caused because of his actions. So he wants to return Sita, but not before defeating Rama and Lakshmana.